हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। शुभ सकाळ। आज ହେଉଛି एप्रिल मास 24 तारिख शुक्रवार। आसतु नजर पकाइबा आज दिन जाकर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। वीडियो को बिना स्किप करी शेष जाए देखंतु। ता पूर्वरु जदि आपण आम चैनल रे नुआ अछंती एबे ही वीडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन टी को ऑन कर दियंतु एमितिका देश विदेशर खबर सर्वप्रथमे जानिबाकू। एवं आपण केउ जिल्लारु आमर वीडियो को देखुछंती कमेंट माध्यम रे निश्चित जणांतु। तेबे डेरी न करी चलंतु जीवा आजिर खबर आडकू। आज प्रथम खबर, प्रचंड गरम भितर आश्वस्ति आणिब काला बैशाखी। आज राज्यर विभिन्न जिले में वर्षा अलर्ट जारी होईछि। तथाएब पुणी बर्षिब काला बैशाखी। राज्य में प्रबल ग्रीष्म प्रवाह जारी रही। प्रचंड गरम भितर किछि मात्रा रे आश्वस्ति आणिब काला बैशाखीर वर्षा। प्रबल गरम सह काला बैशाखी नहीं अलर्ट जारी होईछि। आज राज्यर विभिन्न जिला को प्रबल गरम सह काला बैशाखी वर्षा नहीं अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विभाग। खोर्धा, केन्दुझर, बलांगीर, संबलपुर और झारसुगुड़ा प्रचंड ग्रीष्म प्रवाह अनुभूत हेबो। उपकूल ओडिशा रे गरम सह वर्षा घड़घड़ी नहीं चेतावनी दी जाइछि। आसंता काली दक्षिण ओडिशा को बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा पाई येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। आसंता 25 तारिख जाए प्रबल ताती सह काला बैशाखी चेतावनी जारी होइछि। 26 रु 29 तारिख पर्यंत उत्तर और दक्षिण ओडिशा रे काला बैशाखी जनित वर्षा हेबार संभावना रही। आसंता 3 दिन पर राज्य में 2 रु 3 डिग्री ह्रास पाइब तापमात्रा। अन्यपटे राजधानी रे टाई टाई खरा 42 डिग्री छुईला तापमात्रा। दिन 11:30 सुधा एयरपोर्ट अंचल में तापमात्रा 42 डिग्री रेकर्ड करा जाइछि। प्रबल खरा को नहीं हंतसंत राजधानीवासी हेउछन्ति। परवर्ती खबर, भारत सह पूरा विश्व में बंद होइजिबो इंटरनेट। ईरान देला सांघातिक धमक। मध्यप्राच्य में उत्तेजना कमिबार कौनसी संकेत देखा जाउ नाही। प्रकृत में यह दिन को दिन वृद्धि पाउछि। सद्यतम सूचना अनुसार यह संघर्ष एवं नूतन एवं चिंताजनक स्थिति में पहुंची। ईरान सहित जड़ित गणमाध्यम और सुरक्षा संस्थागुड़िक संकेत दैछन्ति जे समुद्र तल इंटरनेट केबुल एबे आक्रमणर लक्ष्यस्थल हो पारे। यह लक्ष्य करने योग्य जे यही केबुल गुड़िक प्राय समग्र विश्व इंटरनेट को शक्ति प्रदान करती। जदि एपरी आक्रमण हुए तेबे समग्र विश्व इंटरनेट बंद हो पारे। वर्तमान पर्यंत ईरान, अमेरिका और इस्राएल सहित चलता संघर्ष मुख्यतः तैल, संपत्ति, जहाज और क्षेपणास्त्र विनिमय पर्यंत सीमित थिला। तथापि यही संघर्ष एवं डाटा युद्ध क्षेत्र में विस्तार हेउथिबा परि मने हेउछि। विभिन्न रिपोर्ट अनुसार ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड IRGC सहित जड़ित गणमाध्यम संस्थागुड़िक पारस्य उपसागर और हरमुज प्रणाली तले अवस्थित केबुल नेटवर्क प्रति दृष्टि आकर्षण करिसेंति। यह सूचाई दिए जे ईरान परवर्ती लक्ष्यस्थल यह समुद्र तल केबुल हो पारे, जहाँ फल यह गुरुत्वपूर्ण भित्तिभूमि विपद में पड़ पारे। वास्तव में हरमुज प्रणाली केवल तेल पाई एक रास्ता भाव में कार्य करे नहीं। यह डिजिटल विश्व पाई एक प्रमुख केन्द्रबिंदु मध्य गठन करे। एशिया, यूरोप और मध्यप्राच्य को संयोग करुथिबा अनेक आंतर्जातिक फाइबर ऑप्टिकल केबुल यही रणनीतिक जलपथ दे गति करे। फलस्वरूप यही अंचल में जेकोसी प्रकार क्षति केवल गोटे राष्ट्र को प्रभावित करिब नाही, बरं अनेक देश में इंटरनेट संयोग को बाधा देबा बोली कुहा जाउछि। परवर्ती खबर, मे 15 रु CBSE 10th श्रेणीर द्वितीय बोर्ड परीक्षा प्रकाश पाइला। CBSE 10th श्रेणीर द्वितीय बोर्ड परीक्षा तारीख मे 15 रु 21 तारिख जाए चलिबो। यही परीक्षा सकाळ 10:30 रु 1:30 जाए चलिबो परीक्षा। चलित वर्ष प्रथम थर CBSE करिछि द्वितीय बोर्ड परीक्षा निष्पत्ति। छात्र छात्री अल्प मार्क रखिथिबा विषय रे रिपीट परीक्षा दे पारिबे। एही सुजोग छात्र छात्री को 3टी विषय पाई सुजोग मिलिबो। सेथि मध्यरु गोटिए लैंग्वेज एवं 2टी अन्य विषय अंतर्भुक्त अटे। परवर्ती खबर, मे 1 रु रबी धान किणिबे सरकार। मे 1 रु चाषी पाखरु राज्य सरकार रबी धान किणिबे। धान किणा प्रक्रिया जून 30 पर्यंत चलिबो। एने समवाय विभागर प्रमुख शासन सचिव संजय सिंह बालेश्वर, बरगढ़, भद्रक, बलांगीर, बौद्ध, कटक, जाजपुर, झारसुगुड़ा, कलाहांडी, कंधमाल, खोर्धा, कोरापुट, मयूरभंज, नवरंगपुर, नुआपड़ा, पुरी, रायगड़ा, संबलपुर, सुवर्णपुर और सुंदरगढ़ जिलापाल को चिठी लिखिं। रबी धान बिक्री निमंते चाषी मार्च 10 रु 25 तारिख मध्य पंजीकरण करिसेंति। ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रखी मंडी गुड़िकर चाषी निमंते विशुद्ध पानीय जल और शौचालय आदि व्यवस्था करा जिवो। पड़ोशी राज्य भितर को जेपर धान न आसे सेथिपाई सीमा सील करने समवाय विभाग पक्षर निष्पत्ति होइछि। परवर्ती खबर, PUC बिना मिलिब नाही पेट्रोल एवं डीजेल। दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कड़ा प्रदूषण नियम निर्देश जारी करिसेंति। जे माने दिल्ली रे गाड़ी चलाछंती सेमानकु आ वैध प्रदूषण निमंत्रण प्रमाणपत्र PUC बिना पेट्रोल किंबा डीजेल मिलिब नाही।
କୌଣସି ବାହାନା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ପିୟୁସି ବିନା କୌଣସି ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ଯୋଗାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରେଖା ଗୁପ୍ତା କୁହନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ସହରରେ ନୋ ପିୟୁସି ନୋ ଇନ୍ଧନ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ପିୟୁସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇବେ କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଇନ୍ଧନ ମିଳିବ। ଏହି ନୀତି ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯାନବାହନ ବୈଧ ପିୟୁସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବିନା ଚାଲୁଛି। ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏବେ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନା ଶସ୍ତା ହେଲା, ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁନାର ରେଟ୍ କେତେ ରହିଛି। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର, ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା। ଗୁରୁବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ 23ରେ ସୁନାର ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦାମ 1,53,550 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଏହା 1,54,750 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 1200 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ଦାମ 1,40,750 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି 1,41,850 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 1100 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। 18 କ୍ୟାରେଟ୍ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ଦାମ 1,15,160 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି 1,16,060 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 900 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିବ ବାଲି, ଶନିବାର ତଦନ୍ତ କରିବେ ଏଏସ୍ଆଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିବ ବାଲି, ସୂଚନା ଦେଲେ ଏଏସ୍ଆଇ ଡେପୁଟି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କ ଡିଜିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ 4 ଜଣିଆ ରେଗୁଲାର ମନିଟରିଂ ଟିମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଡ୍ରିଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ଏଏସ୍ଆଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବେ। ଏହାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେବେ ବାଲି କଢ଼ାଯିବ। ବାଲି କଢ଼ା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନଲାଇନ୍ ପାଇଁ ସେନ୍ସର ଖଞ୍ଜାଯିବ। ଡାଟା ଲଗର ବକ୍ସ ଏବଂ ଟର୍ନେଲ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଲଗାଯିବା ପରେ ବାଲି କାଢ଼ିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ବାଲିକୁ ମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ଥିବା ଏକ ଡ୍ରେନେଜ ସହାୟତାରେ ବାହାରକୁ ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବ। ମନ୍ଦିର ଡ୍ରିଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ଏଏସ୍ଆଇ ଟିମ୍, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି 4 ଜଣିଆ ରେଗୁଲାର ମନିଟରିଂ ଟିମ୍। ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ତଦନ୍ତ କରିବେ ଏଏସ୍ଆଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେତେ ବାଲି କଢ଼ାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଟକରୁ 500 ଏବଂ ଯାଜପୁରରୁ 57 ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ ହୋଇଛି। ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ଅବୈଧ ମହଜୁଦ ଏବଂ କଳାବଜାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଥିବା କଡ଼ା ଅଭିଯାନରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। କଟକ ଏବଂ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ସମୁଦାୟ 550ରୁ ଅଧିକ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରାଯାଇଛି। କଟକ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଏକ ଗୋଦାମରୁ ପ୍ରାୟ 500ଟି ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବେଆଇନ ଭାବରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଏହି ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଈଶ୍ୱରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ପରେ ଜବତ ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକୁ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ଏବଂ ଅଧିକୃତ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ କଳାବଜାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି। ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ସ୍ଥିତ ସ୍ୱାଇଁ ବଜାରରେ ଏକ ଦୋକାନରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ପ୍ରାୟ 57ଟି ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ଦୋକାନ ମାଲିକ ଫେରାର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଅଭାବ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଏହିପରି ଅଭିଯାନକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିବାକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଏଣିକି ଘରେ ଘରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ବା ପିଏନ୍ଜି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି। ଆଉ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସିଟି ଗ୍ୟାସ୍ ବିତରଣ ବା ସିଜିଡି ନୀତିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ବୁଧବାର ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏହି ନୀତି ସହିତ ମୋଟ 8ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଶିଳ୍ପ, ଆଇଟି, ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ପୂର୍ତ୍ତ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ, ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସୂଚନା ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁର ଗର୍ଗ। ନୂତନ ସିଜିଡି ନୀତି ଅନୁସାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପାଇପ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ବା ପିଏମ୍ଜି ଏବଂ କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ବା ସିଏନ୍ଜି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବ୍ୟାପକ ବିକାଶ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିବା ସହ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରୁ ଅନୁମତି ନେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଅଟକି ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମନ୍ୱିତ ନୀତି ଥିବାରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରଳ ହେବ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନୀତି ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷ ଉପରେ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଭାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଘରୋଇ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା ସହ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀ ସହଜତା ବଢ଼ିବା ସହ ଶିଳ୍ପ ଖାତାରେ ମଧ୍ୟ ଗତି ଆସିବ।
ଏହାସହ ମାର୍ଚ୍ଚ 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମୋଦନ ଶୁଳ୍କରେ ରିହାତି ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯାହା ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଏହି ନୂତନ ଗ୍ୟାସ୍ ନୀତି ରାଜ୍ୟର ଶକ୍ତି ଏବଂ ନଗର ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ଦିନ 1:30 ସୁଦ୍ଧା 42 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାରଦ। ଅସହ୍ୟ ତାତିରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଛନ୍ତି ଜନଜୀବନ। ଏବେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଗୁରୁବାର ଦିନ ପାରଦ ସିଧା 42 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଛୁଇଁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଦିନ ବଢ଼ିବା ସହିତ ତାତିର ତେଜ ବି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଦିନ 1:30 ସୁଦ୍ଧା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ 42 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ତାପମାତ୍ରା। କେବଳ ରାଜଧାନୀ ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ତାତିରେ ଜଳୁଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବୁଧବାର ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ପାରଦ 44.6 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଛୁଇଁଥିଲା। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ଲଗାତାର ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେପରି ତାତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ସେହିପରି ତାପ ଲହରୀ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାସିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟର ତୀବ୍ର କିରଣ ଏବଂ ଗରମ ପବନ ମିଶି ଜୀବନକୁ ଅସହ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିବା ବେଳେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଏବଂ ଛାୟା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆଉଟି ପାଉଟି ହେଉଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ବି ଆଉ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ତାତିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବାର ଆଶା ନାହିଁ। ତେବେ 26 ତାରିଖରୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା କମିପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି।